مودی کہتا تھا دنیا سے ہار ماننے والا نہیں، اس کو شرمندہ ہونا پڑا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان کی بہادری اور فضائیہ کی ٹیکنالوجی نے جو کام کیا وہی جذبہ شہادت نے بھی کیا۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ مزید کہا جنگ کے دوران پاکستانی میڈیا نے سچ کو اپنایا، ہندوستان نے جھوٹ کا سہارا لیا لیکن پوری دنیا میں رسوا ہوا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب۔ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ خان نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ 1934 طلبہ کو لیپ ٹاپ ملے۔ ایم پی اے آزاد علی تبسم اور سابق ایم این اے اکرم انصاری کی شرکت۔ فیکلٹی ڈینز، ڈائریکٹر، اساتذہ اور طلبہ بھی شریک۔ وفاقی حکومت کا بجلی 37 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی نیپرا میں درخواست دائر۔ منظوری پر فروری کے بلوں میں اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ فیصل آباد میں آٹے کی بے قابو قیمتوں کو معمولی بریک لگ گئی۔ 600 روپے تک مہنگے ہونے والے 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 200 تک کمی۔ مارکیٹ میں 15 کلو کا تھیلا 2000 روپے میں دستیاب۔ دکانداروں کو قیمتیں مزید نیچے آنے کی امید۔ فیصل آباد میں آٹے کی بے لگام قیمتوں کی وجوہات سامنے آنے لگیں۔ فلور ملز مالکان نے گندم کی تقسیم میں بد انتظامی وجہ قرار دے دی۔ سابق نائب صدر چیمبر شاہد ممتاز باجوہ کہتے ہیں حکومت نے وافر گندم دی، سپلائی چین مینج نہیں کی گئی۔ جھنگ میں گندم کی بلیک مارکیٹنگ دھڑلے سے جاری۔ 2 روز میں گندم 300 روپے من مہنگی 4700 روپے پر پہنچ گئی۔ غلہ منڈیوں میں گندم کی قلت، آٹا بھی مہنگا ہونے کا خدشہ۔ شہریوں اور تاجروں کا بلیک مارکیٹنگ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں تاریخ کی سب سے مہنگی گاڑی رجسٹرڈ۔ معروف آئی ٹی فرم نے 56 کروڑ 31 لاکھ کی امپورٹڈ گاڑی خریدی۔ رجسٹریشن سے محکمہ ایکسائز کو 2 کروڑ 38 لاکھ روپے فیس موصول ہوئی۔ ٹوبا ٹیکسی کے باسیوں کو سیوریج مسائل سے چھٹکارے کا پلان۔ 4 ارب روپے لاگت کا ایک اور بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ نئی سیوریج لائنیں بچھائی جائیں گی، نالے تعمیر ہوں گے۔ نیا ڈسپوزل اسٹیشن بنانے کی تجویز بھی پیش کر دی گئی۔ فیصل آباد میں کینال کے اطراف واکنگ ٹریک کی بیوٹیفیکیشن پر کام جاری۔ عبداللہ پور سے 1.25 کلومیٹر نہر پر رنگ برنگی ٹف ٹائلز لگا دی گئیں۔ درختوں پر لائٹنگ اور بیٹھنے کے لیے بینچ بھی لگائے جائیں گے۔ اسمارٹ پولیس اسٹیشن جھنگ بازار کی تعمیر جاری۔ 2 منزلہ بلڈنگ 30 جون تک پولیس کے حوالے کر دی جائے گی۔ اسمارٹ پولیس اسٹیشن روشن والا بھی 30 جون تک مکمل کرنے کا ٹارگٹ۔ فیصل آباد کے 28 دیہات میں جنازگاہوں کی 4 دیواری اور رورل ڈرینیج اسکیموں کے لیے 15 کروڑ روپے سے زائد فنڈز مختص ٹینڈرز طلب کر لیے گئے۔ اسکیموں پر کام کا ذمہ لوکل گورنمنٹ کے سپرد۔ فیصل آباد میں پبلک سیکٹر بلڈنگز کے بیشتر منصوبے ادھورے۔ شہر میں پیرا دفاتر اور بورڈ آف ریونیو کی ترقیاتی اسکیمیں التوا کا شکار۔ سرکاری ملازمین کی رہائش گاہوں کی اسکیم GOR 3 نامکمل۔ جنگ میں ہارٹیکلچر ایجنسی کا قیام، 13 افراد پر مشتمل گورننگ باڈی قائم۔ ڈپٹی کمشنر MD PHA، محکمہ ہاؤسنگ، لوکل گورنمنٹ، فائنانس سمیت اراکین اسمبلی بھی ورکنگ باڈی میں شامل۔ فیصل آباد میں سرکاری محکمہ ایکسائز کے لاکھوں کے نادہندہ۔ FDA کے ذمہ 60 لاکھ روپے واجب الادا۔ PHA 20 لاکھ روپے سے زائد کا ڈیفالٹر۔ ڈیفالٹر سرکاری محکموں کو نوٹسز کے باوجود ریکوری نہ ہوئی۔ فیسکو جھنگ کی جانب سے ڈیٹ ڈیفالٹر سے ریکوری کا سلسلہ جاری۔ فیسکو سب ڈویژن 2 نے 1.5 ماہ میں 4 کروڑ 50 لاکھ روپے ریکور کر لیے۔ ایکسین ساجد پرویز سدھانا کہتے ہیں کہ 300 سے زائد بجلی میٹرز بھی اتارے گئے۔ موسم سرما کی 30 روزہ تعطیلات ختم، تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال،
पहले रोज स्कूलों में वापसी पर असातिज़ा ने तुलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुलबा और तालिबात खुश दिखाई दिए। फैसलाबाद डिवीजन में धुंध के बाद धूप निकल आई। रात को धुंध के बायस मोटरवे M3 और 4 पर कई घंटे ट्रैफिक का दाखिला मुअत्तल रहा। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। धुंध ने मुतअद्दिद ट्रेनें भी लेट करवा दी। खुश्क सर्दी से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। महकमे मौसमियात ने आज से 23 जनवरी तक बारिशों की नवीद सुना दी। फैसलाबाद डिवीजन में भी बादलों की बरसने की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब के मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स के जारी हमले थम न सके। लाइट अस्पताल बंद में एक और मुश्तबा मरीज पहुंच गया। चक 209 का रिहायशी मरीज आइसोलेशन बोर्ड मुंतकिल। फैसलाबाद का नुसरत फतेह अली खान अस्पताल हेपेटाइटिस क्लिनिक से महरूम। हेपेटाइटिस बी और सी के जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में सेहत के मैदान से बड़ी खबर। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का 15 फरवरी से शेखुपुरा रोड पर नई ब्रांच खोलने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर 300 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल बनेगा। चिन्नौट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बच्चों के पिड्स वार्ड का आगाज। खसरे के मरीज बच्चों के लिए अलहदा आइसोलेशन वार्ड कायम। एमएस डॉक्टर अल्ताफ का कहना है पिड्स वार्ड से बच्चों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। महकमे सेहत झंग के दफातर और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की राहदारियां टूट फूट का शिकार। खस्ताहाल राहदारियां मरीजों और तीमारदारों के लिए वबाले जान। एमएस ने टूटी राहदारियां जल्द बनने की नवीद सुना दी। जायदादों की मुंतकली पर आयल टैक्स की तफसीलात तलब। महकमे बल्दियात ने चीफ अफसरान को हिदायत जारी कर दी। हाउसिंग स्कीमों में सड़कों, पार्क समेत यूटिलिटी साइट्स के लिए मुख्तलिफ जायदादों की तफसीलात भी शेयर होंगी। फैसलाबाद में गन्ने के काश्तकारों के हवाले से अहम खबर। मेंबर शुगर मिल्स एडवाइजरी बोर्ड ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। रहनुमा मोहम्मद खान कहते हैं कि किसानों के तमाम बकाया जात अदा करवाए जाएं। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की एप्टिमा हाउस में सनतकारों से मुलाकात। सनतकारों ने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से कमिश्नर को आगाह किया। सानहा मलिकपुर में जाम बाहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम। फैसलाबाद के कारोबारी तबके ने महंगाई और महंगी बिजली को टेक्सटाइल बरामदात में कमी की वजह करार दे दिया। जोनल चेयरमैन एप्टिमा नवीद गुलजार कहते हैं कि सिर्फ बिजली की कीमत में कमी से ही इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। महंगी बिजली और टैक्सीज की भरमार। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार मुतासर होने लगा। ताजरों ने बिजली की कीमतें और टैक्स कम शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा कर दिया। राना सिकंदर कहते हैं हुकूमत कारोबार का पहिया चलाने के लिए फौरी इकदाम करे। लाहौर हाई कोर्ट का नया निजाम। तमाम फ्री कैन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। फैसलाबाद समेत सूबे भर की ज़िला अदलिया में कल से बायोमेट्रिक लाजिम, बगैर तस्दीक समाप्त नहीं होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन का ई ट्रांसफर पॉलिसी 2024 में तब्दीली का फैसला। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा से तजावीज़ मांग ली गई। ट्रांसफर पॉलिसी में असातिज़ा को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखा जाएगा। शहजाद हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर झंग का चार्ज संभाल लिया। अकाउंट्स ऑफिस के अफसरान ने मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग दी। शहरियों को बेहतर सहूलियात के लिए खसूसी शिकायत सेल कायम करने का फैसला। चिन्नौट के स्कूलों में बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत से बचाने का इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने प्राइमरी के तलबा में दूध और बिस्किट तकसीम किए। पुलिस कहा हफ्ते के पहले 3 रोज दूध तकसीम, चौथे रोज बिस्किट बांटे जाएंगे।
म्यूनिसिपल इंतजामिया चिन्योट की अदम तवज्जो, गला मंडी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल, ताजरों और आने वाले शहरियों को पानी की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना। म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर चाल की तजावुजात के खिलाफ मुहिम, मियानी बाजार में दुकानों के थड़े और गैर कानूनी शेड्स मिसमार किए जाने लगे। झंग में गला मंडी का रिहायशी शादी की रात से गायब, मोहम्मद इमरान ने दुल्हनिया के लिए मसहरी सजाई, हंसी खुशी शादी करके दुल्हन को घर लाया, फिर घर से ऐसा गया कि लौट ना सका। नई नवेली दुल्हन को दूल्हे का इंतजार, भाई भी परेशान। पीएसएल के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान, मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म। नई दोनों टीमें ऑक्शन से कबल 4-4 खिलाड़ी मुंतखब कर सकेंगी। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाजत होगी। फैसलाबाद भी करेगा पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी। इकबाल स्टेडियम में 11वें एडिशन के 6 से 8 मैचेस का इम्कान। मैचेस से कबल स्टेडियम की तज़ीन और आराइश पर काम होगा। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ऑफिशियल्स चंद रोज में इकबाल स्टेडियम का दौरा करेंगे।